नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਂਟੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की तरक्की लिए किसानां ते खेती का विकास लाजमी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विश्वास विच यकीन रखती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाबी नौजवानों के विदेशों वाल प्रवास नूं चिंता का विषय दस्सिया। पंजाब मंत्रिमंडल की कामियां नूं पक्के करन संबंधी सब कमेटी की अज पलेठी मीटिंग। बटाला नेड़े होए सड़क हादसे च 3 नौजवानों की मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडे देश के पिंड बदलाव की अगवाई करन दे समर्थ ने। गुजरात के सूरत विच कुदरती खेती संबंधी सम्मेलन नूं वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन की शानदार सफलता ने उन्हां लोकां नूं जवाब दिता जो कहंदे सन कि पिंडां च बदलाव करना सुखाला नहीं। उन्हां कहा कि भारत प्रकृति और संस्कृति पक्षों बुनियादी तौर पर खेतीबाड़ी नाल जुड़िया राष्ट्र है अते साडा जीवन, साडी सेहत अते साडा समाज खेतीबाड़ी प्रणाली की बुनियाद ने। प्रधानमंत्री ने इस गल ते भी जोर दिता है कि देश की तरक्की लिए किसानां ते खेती का विकास भी जरूरी है। कुदरती खेती के लाभ गिणाउंदे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नाल जिथे असीं धरती मां की सेवा करते हाँ उत्थे नाल ही मिट्टी की गुणवत्ता अते उत्पादकता की राखी हुंदी है। उन्होंने कहा कि कुदरती खेती राही किसान प्रकृति अते वातावरण नूं साफ सुथरा अते हरिया भरिया बनाई रखण च योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन च कुदरती खेती करने वाले किसान ते पिंडां नूं निर्धारित टीचे प्राप्त करन ते बधाई दी। मन बना लिया था लोगों ने, वे गांव में तो ऐसे ही जीना है, ऐसे ही गुजारा करना है, गामड़ा में कहीं बदल था नहीं, आऊ मानी बैठा था। हमारे गांवों ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर देश का ये जन आंदोलन भी आने वाले वर्षों में व्यापक रूप से सफल होगा। जो किसान इस बदलाव से जितने जल्दी जुड़ेंगे वो सफलता उतने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। केंद्रीय सभ्याचार मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अगलियां लोकसभा चोणां च भारतीय जनता पार्टी नूं वड्डी जित हासिल होवेगी। अमृतसर च पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसी नाल भी वितकरा करन च यकीन नहीं रखती अते सरकार दा नारा सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास अते सबका विकास है। उन्होंने कहा कि पंजाब दे लोग सूबे च भाजपा नूं एक मजबूत विकल्प वजों देख रहे ने। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जदों तो पंजाब की सत्ता संभाली है सूबे च कानून व्यवस्था पूरी तरह नाल बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब बारे सारे ही फैसले दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल वालों लए जाते हैं तो लोगों ते सूबे के हितों की अणदेखी की जाती है। मेघवाल ने कहा कि श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो चलन वालियां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों मुड़ तो चलाउण दे यतन किए जाणगे क्यों जो पिछले काफ़ी समय तो इस हवाई अड्डे तो अंतरराष्ट्रीय उड़ानां बंद पईयां ने। इस तो पहला अमृतसर पहुंचण ते उन्हां श्री हरमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया ते सरबत दे भले लई अरदास कीती। केंद्रीय हाउसिंग, शहरी मामले, पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पंजाब के नौजवानों का वड्डी पद्धर ते विदेशों नूं जाना एक वड्डी चिंता का विषय है। बठिंडा के अपने 3 दिना दौरे दौरान साडे नुमाइंदे नाल गलबात करदिआं उन्होंने कहा कि सब तो वड्डी गल तां इह है कि नौजवान अते होर लोग पैसा कमाउण लई विदेशों च जाण लई भारी कर्जे चुक रहे ने। उन्होंने कहा कि एम्स विच डॉक्टरां नाल हुई मीटिंग दौरान यह गल भी सामने आई कि सूबे की आबादी का एक वड्डा हिस्सा नशियां च फसिया होया है। उन्होंने
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ योजना है। मैं अमृतसर से बठिंडा आ रहा था, रास्ते में सबसे ज्यादा बोर्ड्स क्या है, आयरेट्स। मनु तो पता नहीं मैं कि केड़ी नवी इंडस्ट्री लगी है, कहना इंडस्ट्री हैगी ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ देना है, then they get people to spend। तो जो कहीं जा रहे हैं, आपको देखा कितने लोग बेचारे जाके एजेंटों के थ्रू जाके फंस जाते हैं और फिर उनके परिवार वालों ने लोन्स लिए होते हैं। तो मेरा तो बहुत दिल दुखता है, टेल यू फ्रैंकली। और इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम जो अभी सरकार सिलेक्ट हुई है 3 महीने में पहले, उनकी गलती बिल्कुल नहीं, उनकी क्या गलती, वो तो अभी आए। पर उनको ये है कि उन्होंने कहा था कि इसके बारे में कुछ करें, सो वी इनकरेज देम टू एड्रेस इट। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ RKVY ਤਹਿਤ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਕਲਸੀ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਪੀਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਕਲਸੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਦਿਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ $3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਨੇੜੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਸਣੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਲ, ITBP, BSF, CRPF ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਨ ਦੀਆਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਫਸੇ 15,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 28 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ 40 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇੜੇ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜਾ ਨੌ ਸੈਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕੋਚੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਧੜਕਦੀ ਏ ਅੱਗ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਏ, ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ, ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟਿੰਗਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ T20 ਮੈਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 215 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਡੇਵਿਡ ਮਲਾਨ ਨੇ 77 ਅਤੇ ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 42 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਨੇ 2-2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। 216 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 9 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 198 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 117 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਭਲਕੇ ਕਨਿੰਗਟਨ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੋਵਾਕ ਜਾਕੋਵਿਕ ਨੇ ਇਸ ਵਰੇ ਦਾ ਵਿਬਲਡਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਕੋਵਿਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਕ ਕਿਰਗਿਓਸ ਨੂੰ 4-6, 6-3, 6-4 ਅਤੇ 7-6 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 35 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਨੋਵਾਕ ਜਾਕੋਵਿਕ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ, ਪੀਟ ਸੈਂਪਰਾਸ ਅਤੇ ਜੌਨ ਬੌਰਡ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਾਕੋਵਿਕ ਦਾ 21ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਵਿਬਲਡਨ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।